करना चाहिए। मैं चुवाई का काम करना, डंगर रखे ने, मैं वो छोड़ के मैं यह काम स्टार्ट करना, बच्चे पाने ने मैं आपी खुद, क्योंकि मैं मज़ा आ रहा, मैं उन्नी बचत डंगरां च नहीं जिन्नी मैं प्रॉफिट इधर होनी ना। इतों के पता लग जाता कि तगड़े जानवर का, एक भुखे जानवर का, एक भुख का मरिया होंगे, एक भुख तो बगैर होंगे कि टैट, ठीक है जी, खादा वाले, उतों पता मैं लग गया कि यह बच्चे जोड़े ने यह काम देंगे सानू। असा वो बच्चे पौंदड़ी वो बच्चे मैं मंडी च वड़दे हैं, सारे बच्चे उत्ते मेरी नज़र पई है, मैं है बच्चे खड़ने ने दोवें। मसला इतों जोड़े ने खुराक नहीं लगती, ठीक है जी, वो अखां दा नहीं पानी वगेगा, वो पता लग जाएगा ये अंदर कीड़े ने, ठीक है जी, वो कीड़ियां वाली दवाई असीं अंदर सुट्टांगे, कीड़े खत्म हो जाएंगे, खुराक खाणगे, खुराक उन्हां नूं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई की हाल है? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह दा, तुसीं सुनाओ जी? अल्लाह दा शुक्र। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम नासर डोगर। नासर साहब, इलाका केड़ा जे? पीरो चक। सर तुसी किन्ने अरसे तो कट्टियां प्लस वच्छियां दा काम करदे हो पे? सानू तकरीबन 5 महीने हो गए ने जी। 4-5 महीने हो गए ने, यानी तुसी ये नवा काम शुरू कीता? नवा काम शुरू कीता ते हले तक कोई जानवर सेल ते नहीं कीता? नहीं, कोई सेल नहीं कीता। सर सब तो पहले तुसी अपनी खरीदारी दे मुतलक दसो, तुसी जेड़े कट्टे ते वच्छे खरीदे ने उन्हां दी की उम्र ही या की वजन ही ते कित्थों ले सन? ये सारे जेड़े कट्टे आंदे हन ले हन 19,000 दे, बिल्कुल छोटे छोटे, ला लो कोई 3 महीनों के 4 महीनों के, जो ले सन वाम आंदी सी मर जाने ने, ये नहीं पलने, पर इन्होंने आख्या सी नहीं, साढ़े भाई हन वड्डे भाई लियास, उन्होंने कहा उस्ताद जी तुसीं साढ़े नाल तुरो, तुहानूं मज़ा आएगा, ठीक है जी। असीं ये काम तुहाडे कोल स्टार्ट कराया, असीं करांगे इंशाअल्लाह, असीं इंशाअल्लाह की करन दे, सानूं मज़ा आउंदे आ माशाअल्लाह। हाँ जी। 19,000 दे किन्ने कट्टे ले सन? 5 कट्टे ले सन 19,000 दे, 45,000 दे 3 बच्चे ले सन। फीड पा रहे हैं, बरकत अल्लाह का शुक्र है, तुहाडे सामने रिजल्ट जी माशाल्लाह। इस टाइम इन्हां दी ग्रोथ भी अच्छी है, सेहत भी अच्छी है। बिल्कुल जी। अच्छा सर, इस तो पहले काफ़ी वीडियो बनाइयां ने, लोगों का यही कहना है कि अगर तुसी कट्टे या वच्छे पालने ने ना, उन्हां दा जेड़ा लाइव वेट है ना वो तकरीबन कोई 5-6 मन होए कम अज कम, उकाड़े लोग ज्यादा ही कम करते ने। तुसी ये छोटे जानवर ले ने, सस्ते ले ने, इन्हां नूं पालना मुश्किल नहीं? इन्हां नूं पाई जाओ, फीड खाई जाणगे, जो फीड ते मुकम्मल लग जाण, जिस असीं खुराक खाने आ, ठीक सानू लगती है, इस तरह इन्होंने खुराक लगती है, अल्लाह का शुक्र है, असीं उन्हां दी ट्रेन अपनी शुरू की है, सानू खुश हाँ असीं इस चीज़ तो कि असीं बचुंगड़े पाले ने, मरदे बच्चे बचाया के पाले उन्होंने, ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है तुहाडे सामने सर। तो सर जिहड़े तुसीं जानवर ले ने किहड़ी जगह तो ले ने? ये असीं अपने गाँव चों ले ने, एक साडे भाई लियास ने घुमन साहब, उन्होंने मेरा राबता किया सी, उन्होंने सानू दस्सिया जे खरीदारी करनी है 10 तो 15,000 तक बच्चा खरीदना है, 5,000 का लापे, 10,000 का लापे, एंड 15,000 का, इस तो उत्ते नहीं जाना। मैं पहली दफ़ा मंडी गया, मंडियों मैं 3 बच्चे लैके आया 45,000 के, पहली दफ़ा जिंदगी दे विच, ते बच्चे जनाब तुहाडे सामने देख सकते। एक किस मंडी गए सो? मैं बड़ियाने मंडी गया सो। ते सर जो तुसी जानवर लेंदे हो, तुसी जानवर दी किहड़ियां चीज़ां वेख के लेंदे हो, तुहानूं किंज पता चलेगा कि कल नूं वजन वधाए दा या कि नहीं? इत्थों के पता लग जाता कि तगड़े जानवर का, एक भुखे जानवर का, एक भुख का मरिया होंगे, एक भुख तो बगैर होंगे कि टैट, ठीक है जी, खादा वाले, उतों पता मैं लग गया कि यह बच्चे जोड़े ने यह काम देंगे सानू। असा वो बच्चे पौंदड़ी वो बच्चे मैं मंडी च वड़दे हैं, सारे बच्चे उत्ते मेरी नज़र पई है, मैं है बच्चे खड़ने ने दोवें। ते जेड़े कट्टे ने वो कित्थों ले सन? मेरे कज़न ने, उन्होंने डेरे तो ले सन। यानी कि तुसी खरीदारी अपने इलाके चों कीती है? अपने इलाके च कीती, डेरे दे उत्तों 5 चुके हैं माशाल्लाह, यानी कि तुहाडी खरीदारी मुनासब है। 19,000 दे 5 कट्टे ने सर। ते सर तुसी इन्हां दी माशाल्लाह इस टाइम ग्रोथ अच्छी है, सेहत भी अच्छी है, इन्हां दी तैयारी किंज कीती है, इन्हां दी खुराक की है, रोजाना दा दसो कि इन्हां नूं की खिलांदे पिलांदे? असीं फीड पा रहे हैं जी, बरकत फीड, चोखर पा रहे हैं, तूड़ी पा रहे हैं, ये खा लैन, एक बारी ना खाण विच थोड़ा जिहा स्टाला हिलाना है, खांदे ने माशाल्लाह, टप पानी दा अगे भरी दा, खाओ भाई, खाई आउंदे ने, पीवी आउंदे ने, उत्ते ड्यूटी देई दी, सिर्फ बहन, ये तो सारे खाते हैं, एक जना बाई आखदा नहीं भाई उठ तुम ही खा, बहना नहीं, सारे खाओ, जो वेने खा के पानी शानी पी के टहरने, बहते ने घंटा बहन 2 बहन, हाल बनया, पखे छड्डदे ने, लो भी मौजां करो। तुसी जिक्र किया बरकत फीड, इस अलावा तूड़ी ते स्टाला भी इस्तेमाल करदे हो? थोड़ा इस्तेमाल कर। रोजाना दी किन्नी बरकत फीड, किन्ना स्टाला ते किन्नी तूड़ी इन्हां नूं खिलांदे हो? ये तकरीबन 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बरकत तोड़ा फीड दा ते तूड़ी ला लो, 10 किलो तूड़ी ला लो जिहड़ी खाई जांदे, ते सब्ज़ चारा? सब्ज़ चारा बिल्कुल थोड़ा जिहा मामूली। यानी कि तुहाडा ज्यादा फोकस फीड उत्ते वे ते जेड़ा खुश्क चारा है ओहदे ते वे? मेरा फीड ते ज्यादा फीड खान। ये जेड़ा फीड दा एक तुहाडा दस्सिया जे 8 जानवरां वास्ते रोजाना दा? 9 जानवरां वास्ते। 9 जानवरां वास्ते।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀਏ ਹੁਣ ਦੀ ਰੂਟੀਨ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਡ? ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਭਾਈ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੂਟੀਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਖਾਈ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ। 10 ਤੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਨੇ ਫਿਰ 10 ਤੋੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੀਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁੰਨ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਕੀਮਤ ਲਏ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19,000 ਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਕੱਟੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ 45,000 ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਲਓ ਫੀਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 50,000 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਚ? ਜੀ, ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ? 5 ਮਹੀਨਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫੀਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ 6 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ? ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਓਦੇ? ਉਹ ਖਾਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਨ, ਖਾਣ ਖਵਾਣੇ ਆ, ਖਾਣ ਆਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇਣ ਤੇ, ਉਹ ਫੀਡ ਹੀ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਂਸ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ? ਇਹ ਸਾਰਾ 3 ਮਰਲੇ ਥਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਮਰਲੇ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ? ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਂਸ ਬੂੰਸ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਜੇ? ਇਹ 5,000 ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਲੱਗਿਆ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਥੱਲੇ ਵੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਸਕੂਨ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਫੀਡ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਫੀਡ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਫੀਡ ਹੀ ਖਾਣੀ। ਨਾ ਕਰੇ ਗਰਦਸ਼, ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, 2 ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, 3 ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗਰਦਸ਼ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮੰਡੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਏ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਿਲਾਈ ਜੇ ਦਵਾਈ ਕੀੜੇ ਮਾਰ? 2 ਦਫਾ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖੁਦ ਪਿਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਪਿਆਈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? 2 ਦਫਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ 9 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਹੈ? 9 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ, ਇੱਕ 2 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ। ਸਿਰਫ 2 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ? ਇਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਗੇਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਗੇ, ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦਾ 2 ਦਫਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਾ 500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 2 ਵਾਰਾਂ ਦੇਣੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ 1 ਵਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡੀ, 8 ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਅਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ 500 ਦੀ ਆਈ। 500 ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਫੀਡ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਉਹਦੀ 13,000 ਤਨਖਾਹ ਸਰ। ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਚੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਵੱਛੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੀ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਬਚਤ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀ। ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣੇ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਵੇਲੀ ਹੈ, ਯਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਨ ਤੁਰ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।